ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ? देखो लै दे के गल तो उत्थे ही आके मुकदी है जी। पाकिस्तान जदों होंद दे विच आ जांदा है ते कायदे आज़म मुहम्मद अली जिन्ना उन्हां नूं भारत पाकिस्तान दे संबंध की होणगे बारे पुछया जांदा है ते उन्हां दा जो ड्रीम सी वो ये सी कि जिवें अमरीका ते कैनेडा दे संबंध ने जी। उस कोई दो रावां नहीं ने कि वो यही एनविजन करते सी कि भाई हुण एक खिता जिथे मुसलमान अपनी किस्मत आप घड़न का हक रखते हैं, क्योंकि उस तो पहला जो एटीट्यूड नेहरू का पटेल का सी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली नूं लैके सिंपल मेजोरिटी दे नाल जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाउण दी गल, सो उहदे च एक पासे 33 करोड़ एक पासे 8 करोड़ या 9 करोड़, तो उस सारे चों जो अज 200 मिलियन मुसलमानों का हाल किया होया जां ईवन जे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हुंदी भी तो कश्मीर तो बाद तो हुण वो भी कहण नूं, जिवें एक सिख एक्टिविस्ट ने मैनूं लिखिया है कि जी असीं अक्सर ये शिकायत करते सी कि जी मास्टर तारा सिंह जां ज्ञानी करतार सिंह बलदेव सिंह ने जबानी कलामी ज्वाइन कर लिया, इंडिया नूं कोई एश्योरेंस कोई दूजा तीजा नहीं लई, कोई लिखती पढ़ती नहीं। तो हुण कहंदे देख लो जी कश्मीरियां नाल तां लिखती पढ़ती सी, भावें उहदे चों भी कुछ नहीं सी निकलदा, पर आर्टिकल 370 दे थल्ले घट्टो घट्ट उन्हां दी डेमोग्राफिक्स मुसलमान मेजोरिटी दा कायम सी एक स्टेट च, और कोई भारती कानून अपने आप उत्थे लागू नहीं सी हुंदा। एक तां निक्का जिहा खिता सी जिथे उन्हां दा अपना झंडा अपना नैशनल एंथम, और वो महसूस करते सी कि भाई ये साडी मुसलमानां दी स्टेट है इस देश दे विच। उन्हां कहा जी वो भी उन्होंने मिनट 5 लाए, और ये गल नूं ही कायदे आज़म ने जदों ये पॉइंट आउट किया सी कि भी ये जे अज इन्हां दी ये नीति है, नेहरू ने ये ऐलान किया कि असी सिंपल जिहड़ा है मेजोरिटी दे नाल होएगा, तो उन्होंने उदों ही और इस नूं फरदर जस्टिफाई करदे हैं जदों एक अद्धी वारी नेहरू नूं कन्फ्रंट किया गया कि भाई तुसीं कहंदे की हो ते करदे की हो, तो उसने ये शेयर कोट किया कि बात ऐसी कीजिए हर बात के 100 पहलू हों, कोई पहलू तो रहे बात बदलने के लिए। सो पहले ही बेईमानी टिकी हुई है कि कोई ना कोई बहाना बना के जिहड़ा और तुसी 100 उस किस्म दे खड़े कर दिओ जिन्हां चों जिदा मर्जी जिहड़ा उपरला फड़ के तुसी कहो जी नहीं नहीं हमने ऐसे तो नहीं कहा था। हुण इस कोई शक नहीं है कि जे असीं पाकिस्तान दे कानसैप्ट की गल करिए जां भारत दे विच जे किसी सूबे च पहली मुस्लिम लीग की हुकूमत बनी तो वो बंगाल सी, उदों वैस्ट जां ईस्ट नहीं सी, जिवें 47 च वैस्ट बंगाल इधर आ गया, ईस्ट बंगाल उन्होंने कहण लगे ईस्ट पाकिस्तान बन गया, उदों बंगाल सी, और बंगाल दे विच ही जिहड़ा मुस्लिम लीग बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस सी, मुस्लिम लीग की हुकूमत भी बनी, और पाकिस्तान का जिहड़ा रेजोल्यूशन भी है बेशक 23 मार्च 1940 लाहौर दे विच डिक्लेरेशन हुंदी है, लेकिन जिहड़ियां कंक्रीट फुटिंग दे उत्ते सब तो पहला बंगाली उस दे बारे वोकल सी, और सोहरावर्दी दी कमांड थले वो चीफ मिनिस्टर सी बंगाल दा जदों ये होया, और एक वखरी हिस्टरी है कि इवेंचुअली पाकिस्तान दे नाल मशरकी पाकिस्तान दे जां बाद दे विच जिहनूं इस सारे नूं शेख मुजीबुर रहमान नूं अगे ला के इंडियन एजेंसियां ने उत्थे किवें मुल्क नूं तोड़िया, किवें मुक्ति बाहिनी बनाई, किवें एक वड्डा अडंबर कि जी 1 करोड़ रेफ्यूजी आ गए, और वो सारा वो इसका विषय नहीं है। लेकिन ये कोई शक नहीं है कि शेख मुजीबुर रहमान जिहड़ा अपने बहुत सारे टब्बर सने जिन्हां च 1-2 बच गए, और जिहड़ी उन्हां दी डॉटर बची उदों वही अज बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, और वो तो अपने नाल ही लै गया सीक्रेट शेख मुजीबुर रहमान। हो सकता है जो वो भी थोड़ा वक्त सरवाइव करता होर तो उन्होंने भी ये रियलाइज़ होंदा भी उन्हें भारतीय एजेंसियां की खेड खेडी है, पर वो कोई बंगालियां दे भले च उन्होंने नहीं खेडी
ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾदेश ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ कि 1000 साल की गुलामी का बदला ले लिया गया है। जी। और अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हों बड़ा मॉडरेट फेस कहते हैं बीजेपी का, उन्हें कहा सी कि ये तो दुर्गा का अवतार है। वही RSS हिंदू तवी ਜਿਹੜੇ इंदिरा गांधी ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਨਸੰਘ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ੇਬਲ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਥ ਕਿਸ ਨਾਲ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹੜੱਪ ਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਹੜੱਪਿਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਕਤ ਬਦਲਿਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। 1971 ਤੋਂ ਹੁਣ 2020 ਤੱਕ 50 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਹਰਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਈਵਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਰਿਵੈਂਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਵੈਂਜ ਵੀ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ CAA ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰਮਾਈਟ ਕਿਹਾ, ਦੀਮਕ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਉਂਕ ਨੇ, ਇਹ ਟਰਮਾਈਟ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੈਡ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ 70s ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਲੈਟ ਵੀ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਆਵਰ ਰੂਟਸ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਵਨ BBC ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਭਾਰਤ, ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧੀ ਦੋਸਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ 20-22 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 20-22 ਮਹੀਨੇ ਮੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ। ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਵੀ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਫੇਰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਨ ਰੋਡ ਵਨ ਬੈਲਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦਾ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਚੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਲਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਮੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਵੀ ਤਖਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉਲਟਾਉਣਾ। ਔਰ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਕੱਲੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼
ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਰਡਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਬਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾ ਅੱਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੜ ਕੇ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹੀ ਕਾਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਛਤਰੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਸਟੈਪ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਈਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇਪਾਲ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘੜੇ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਘੜੇ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਗਰਮੱਛ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।